78. The students of some university are classified according to the faculty and sex, and the following information is available. 60% of total of 40,000 students was boys. Total student કેટલા students total university માં ये पार्ट कर दिया हमने boys girls બે વેરિયેબલ આપેલા છે આપણે સમ રેટ કરી દીધેલો છે અલગ અલગ સ્ટ્રીમ એટલે કે ફેકલ્ટીઓ આપેલી છે એન્જિનિયરિંગ કોમર્સ મેડિકલ સાયન્સ આર્ટ્સ અને એમાં બોયઝ ગર્લ્સ ના ડેટા આપેલા છે ક્લાસિફિકેશન આપણે કરવાનું છે બે બાજુ એક એટ્રીબ્યુટ લખી નાખાય એક બાજુ ફેકલ્ટી લખેલું એક બાજુ રેન્ટલ લખેલું છે ટોટલ સ્ટુડન્ટ છે 40,000 યુનિવર્સિટીમાં એમાં આગળ રેટ કરો તમે 60% of total of 40,000 was boys and 60% તો boys તો boys છે એટલા કેલ્ક્યુલેટર પકડો 40,000 multiply 60% this is દબાવો એટલે આન્સર આવશે boys એટલા boys હોય તો બાકીની રિમેઇનિંગ ગર્લ્સ હોય રાઈટ અમાર જે માઈન્ડ છે એટલે ગર્લ્સ કેટલી છે ખબર પડી જશે યુનિવર્સિટીમાં The number of girls in engineering faculty was 3 times number of girls in commerce faculty. Commerce કરતા girls માં 3 times girls બરાબર engineering માં પણ એ આપણી પાસે જે ડેટા નથી એટલે કે કરી નથી કે એ સેન્ટેન્સ ને હું બાકી રાખું છું આપણે એ લાસ્ટ માં સોલ્વ કરાવીશું 15% and 10% of total number of students of the university were boys and girls respectively who belong to medical faculty. આની વાત કરી છે boys girls टोटल 40,000 ना 15% boys से 40,000 ना 10% गर्ल्स से मेडिकल में कैलकुलेटर में आपको फटाफट 40,000 into 15% 6,000 आपका कैलकुलेटर में 40,000 into 10% is equal to 4,000 आवश्यक and total 10,000 मेडिकल वाला बनेगा मेडिकल के लिए एक हजार की 15% and 10% of total students of university where boys and girls respectively who belong to medical faculty 20% is the total number of students and 20% is करो 40,000 into 20% is 8,000 20% is the total number of students in university belong to faculty of science वाला 20% है and 20% is करो ये बराबर 8,000 वो boys girls की बात करी खाली 20% साइंस वाला देखो कीधું છે હવે આગળ રીડ કરો હું કીધેલું છે ડિટેલમાં and among these students the number of girls were 1/7 of number of boys કેલ્ક્યુલેશન કરું છું વર્કિંગ નોટ સાયન્સ માટે કરું છું પહેલા Suppose boys, girls, among these students the number of girls were 1/7 of number of boys. Boys na 1/7 बराबर. Suppose आज 7x हो 1/5 આવે તો 5x અજ્યુમ કરી લેવાનું હાફ આવે તો 2x કરી લેવાનું 1/3 આવે તો 3x અજ્યુમ કરી લેવાનું જેથી આ પોઈન્ટ માં ની આવે પોઈન્ટ અને ગર્લ્સ છે ગર્લ્સ એ બોયઝ ના 1/7 છે 7x મલ્ટીપ્લાય 1/7 7 7 3 એટલે ગર્લ્સ મળી જશે તમને x બોયઝ ગર્લ્સ થઈ નાઉ साइंस वाला ने कैलकुलेशन करू છું boys plus girls is equal to total boys આપણે અઝ્યુમ કરેલા છે 7x girls આવી કેલ્ક્યુલેશન કરીને આના 1/7 થાય 1/1x ટોટલ સાયન્સ માં સ્ટુડન્ટ છે 8000 7x plus x 8x 8000 x 8000 divided by 8 x is equal to 1000
एक्स नाम कोने આપણે આપેલું ગર્લ્સ ગર્લ્સ સાયન્સ ની ગર્લ્સ ખબર પડી ગઈ છે 1000 8000 માંથી 1000 આ છે તો બોયઝ કેટલા છે 1000 ગર્લ હોય ટોટલ 8000 સ્ટુડન્ટ 1000 ગર્લ્સ છે એમાંથી તો બોયઝ is 7000 એની આઉટ નાउ चेक करो तो चेक कर लो आना 17 से तो कैलकुलेटर में 7000 into 1 by 7 એટલે આન્સર આવી જશે 1000 હવે આપણે આગળ વધીએ 7% and 17% of total number of students of arts faculty were boys and girls respectively calculator 7% and 17% કરવાના છે 40000 multiply 7% એટલે આવશે 2800 boys and 40,000 multiply 17% girls આવશે 6,800 and total 9,600 okay boys girls totals arts નું બધી ગયું ફરીથી એક વખત 7% 70% of the total number of students of arts faculty were boys and girls respectively complete 3.75% of total number of students of the university belong to commerce faculty. 40,000 multiply 3.75%. Commerce ना student होते 1500. पर ये वक्त 3.75% of total number of students of the university belong to commerce faculty. 1500 commerce वाला है 1500 commerce student. અને એમાં કીધું છે and the proportion of boys and girls among them is 3:7 કોમર્સ ની કેલ્ક્યુલેશન કરી દો સાઈડમાં boys girls 1500 multiply boys girls નો proportion કેટલો આપેલું છે તમને કોમર્સમાં 3:7 3:7 તો મતલબ થાય 3 by total 10 7 by 10 सॉल्व करिए आने फटाफट 450 1050 450 1050 હવે આજે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને મેં કીધું તમને નેટ લાસ્ટ માં સોલ્વ કરાવી પણ એ નેટ ની સોલ્વ કરો ને આ ટોટલ માંથી આ ચારે માઈનસ કરી દો એટલે તમને એન્જિનિયરિંગ ના ગર્લ્સ ને બોયઝ આ ટોટલ માંથી માઈનસ કરી દો ચારે એટલે એ બોયઝ ગર્લ્સ પડી જવાના છે અને નેટ મેં કીધું હતું તમને લાસ્ટ સોલ્વ કરાવી છે રીડ સોલ્વ કરી તો સોલ્વ કરીને પણ આન્સર આવી શકે છે the number of girls in engineering faculty was 3 times the number of girls in commerce માં જે ગર્લ્સ છે એની કરતા 3 times engineering માં ગર્લ્સ છે એવું તમને કીધું હતું તો આના 3 times કરી નાખો 1050 multiply 3 એટલે આવશે 3150 એમ નહીં કરવું હોય તો માઈનસ કરીને પણ આપો 16000 ટોટલ એમાંથી આ ચાર નંબર માઈનસ કરતો -6800 માઈનસ 1000 માઈનસ 4000 માઈનસ 1050 તો પણ તમારો આન્સર આવી જવાનો છે બોયઝ માં પણ કરી શકો છો ટોટલ એટલા છે એમાંથી આ ચાર ફેકલ્ટીના માઈનસ કરી દો 24000 માઈનસ 450 માઈનસ 6000 માઈનસ 7000 માઈનસ 2800 7750 plus 3150 10,900 tally करिए 10,900 plus 1,500 plus 10,000 plus 8,000 plus 9,600 40,000 ટોટલ થઈ ગયું છે સેમ ક્વેશ્ચન આપેલો છે સેમ આઉટ ટેબલ બનાવવાનું છે અલગ અલગ ફેકલ્ટીઓ છે ચાલો હું સોલ્વ કરાવી દઉં છું તમને ફટાફટ હું જઈશ in a university out of total 50,000 students 50,000 students 35% are in commerce faculty and 35% કરી નાખો ફટાફટ 17,500 આવશે right 30% are in arts faculty and 30% 5 is 50 15,000 આવશે arts વાળા 20% is science faculty 20% is 10% is are in engineering faculty and 10% is the
and remaining 5% मेडिकल फैकल्टी रिमेनिंग नहीं की कोई तो आમાં જ્યાં માઈનસ કરવું પડે કોમન છે તમારે ચલાવવા હવે એમાં બોયઝ ગર્લ્સ ફાઇન્ડ કરવાના કીધે છે આગળ રીડ કરીએ આપણે the ratio of the number of boys and girls in commerce faculty 4:3 commerce की कैलकुलेशन स्टार्ट करो तो यहाँ commerce boys girls commerce वाला थी 17500 multiply ratio में આપેલો છે 4:3 4 3 टोटल થાય 7 4 by 7 3 by 7 सॉल्व करें हम कैलकुलेटर में 10000 7500 10000 7500 अगर the number of girls is double than that of in arts faculty the number of girls is double than that of boys arts માં girls double છે boys કરતા arts suppose boys is equal to x girls is equal to girls double છે boys કરતા એટલે છે 2x boys plus girls is equal to total boys x girls 2x and total adds 15000 x plus 2x 3x 15000 x 15000 divided by 3 x આપણે કોને એઝ્યુમ કરેલું તો એનો આન્સર મળ્યો x બોયઝ ને એઝ્યુમ કર્યું તો બોયઝ નો આન્સર મળ્યો તમને આર્ટ્સ ના બોયઝ 5000 છે એની કરતા ગર્લ્સ ડબલ છે તો કેટલી છે 5000 ના ડબલ 10000 અને ટોટલ છે 15000 now the number of girls is double than in the arts faculty the number of girls is double than that of boys in science and engineering faculty there are 60% and 70% boys respectively साइंस के अंदर साइंस में 60% बोयज છે અને 60% બોયઝ છે એવું કીધેલું છે એન્જિનિયરિંગ માં 70% બોયઝ છે અને 70% સ્ત્રીઓ આ તો તમને જાતે પડી દો આમાં જે માઈનસ કરે તો મળી જાય minus 5000 minus 3500 is equal to 1500 and last in the medical faculty boys and girls are equal numbers divided by 2 medical માં divide by 2 કરી નાખો equal આવી જાય 1250 હવે આ કેમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે આ ટોટલ મારી દો 10 plus 5 15 15 plus 6 21 21 plus 4 25 25 ને બીજા 750 25750 टोटल मारी दिया 9000 9 plus 10 19 19 plus 4 23 23 plus 1 24 250 ओके सब हो दीजिए तो आने कंपेयर में अब आगे कराओ क्वेश्चन नंबर 80 હવે આપણે બીજા ત્રણ સમ કરી દઉં 80 81 82 80 તો આપણે સમ રેટ કરી દીધેલો છે और ફેક્ટરી ના ડેટા આપેલા છે એમાં બે ટાઈપના વર્કર છે સ્કિલ અનસ્કિલ એટલે સ્કિલ વાઇઝ ડેટા આપેલા છે મેલ ફિમેલ આપેલા છે અને યર વાઇઝ આપેલા છે યર 4 આપેલા છે એટલે એકની સબ યર માં સબ ડેટા 4 છે મેં તમને કીધું બે થી વધારે હોય તો સાઈડ માં લઈ લેવાના જ્યારે સમય કોઈ બને ત્યારે પછી સાઈડ માં લઈ લેવાનો બરાબર ઉપર બે વર્કર આપણે લખી છે ઉપર મેલ ફિમેલ ટોટલ અને નીચે સ્કિલ અનસ્કિલ લખી શકે છે અથવા ઉપર અનસ્કિલ સ્કિલ અનસ્કિલ અને નીચે મેલ ફિમેલ લખી શકે છે મેં આ રીતે સમજાવેલો છે સબ બે રીતે થાય છે start करूँ तो according to the report of census inquiry conducted by a producer there were 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 1989 skilled unskilled નું દીધું છે મેલ ફિમેલ ઓકે skilled worker કેટલા છે એની પાસે 1250 and unskilled worker 400 तो total worker 16501 કરે છે ओके 220 of them were female workers આમાંથી female worker કેટલી છે એની પાસે 220 આમાંથી આ માઈનસ કરો એટલે male worker પકડી જાય 1430 ઓકે 220 of them were female workers and of whom 140 were unskilled આમાંથી 140 unskilled છે આમાંથી 140 માઈનસ કરો તો સ્કિલ ફિમેલ મળી જાય તમને
240 minus 140 is equal to 80. ફિમેલ એવી છે તેની પાસે પર સ્કિલ હશે, એપ્લિકેશન છે, રાઈટ? બસ 1989 નો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. કોમન સેન્સ 1250 80 માઈનસ કરી નાખો 1170. 400 માંથી 140 ફિમેલ માઈનસ કરી દો એટલે 1 મેલ મળી જાય, અનસ્કિલ 260. ક્રોસ ટેલી આ બંનેનું ટોટલ મારો પેલો આવી જવું જોઈએ, મેલનું ટોટલ બંને મેલનું ટોટલ મેલ થઈ જવા જોઈએ 1170 પ્લસ 260 થાય છે. કેલ્ક્યુલેટર તમે બેઠેલા દેશો 1430. 1989 complete. Now third line, in the year 1990 the number of skilled worker was 1475 of whom 1300 male. એવું કીધેલું છે, એમાંથી મેલ 1300 છે. Out of 250 unskilled worker 200 were males. ઓકે, બીજું કાંઈ દાખલું પછી 1991 આવે એટલે એ દાખલી સ્લાઇડ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. એટલા છે એમાંથી 1300 સ્કિલ મેલ છે તો ફિમેલ કેટલી છે આમાં જ્યાં માઈનસ કરી દો 175. 250 માંથી 200 મેલ હોય તો ફિમેલ કેટલી હોય માઈનસ કરવા પડે તો 50 રૂપિયા. મેલ પ્લસ મેલ ટોટલ મેલ 1300 પ્લસ 200 1500. 175 plus 50 is equal to 225 and final total 1725. Any doubt? Now 1991 line number 5. In the year 1991 there were 1700 skilled and 50 were unskilled workers. સ્કિલ વર્કર તમને આપેલા છે 1700, અનસ્કિલ આપેલા છે 50. ઓકે, આઉટ ઓફ ટોટલ વર્કર્સ આઉટ ઓફ ટોટલ વર્કર્સ ટોટલ કોણ મળી જાય 1700 સ્કિલ છે 50 અનસ્કિલ છે ટોટલ 1750 થાય. ઓકે, આઉટ ઓફ ટોટલ વર્કર્સ 250 were female. આમાંથી 250 તો ફિમેલ છે તો મેલ કેટલા આમાંથી આપણે શું મેલ નો ટોટલ 1500. out of total workers 250 were female and of whom 240 were skilled. આ ફિમેલ માંથી 240 તો સ્કિલ વાળી, રાઈટ? ફિમેલ 240 સ્કિલ. ટોટલ ફિમેલ 250, સ્કિલ ફિમેલ 240. 250 minus 240 is equal to unskilled female 10. Okay, now very easy. Total skilled workers minus female worker, skilled female worker is equal to 1460 skilled male workers. Total unskilled worker minus unskilled female worker 10 is equal to unskilled male workers 40. 1460 plus 40 is equal to 1500. And last year 1992. In the year 1992 there were 2000 workers. There were 2000 workers of whom 2% were unskilled. 2% only 40 unskilled 40. तो स्किल कितना है? स्किल नो टोटल एमा या -2 पड़े 1960 कॉमन सेंस, राइट? आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 were female. of whom 10 were unskilled. Some complete present the raw data in the form of table. Total worker 2300 female. Then tell me how many male workers? 1700. Unskilled worker 40, unskilled female worker 10, unskilled male worker is equal to 40 minus 10, 30. Now 300 female worker, 10 unskilled. Then how many skilled female workers? 300 female minus female 10 is equal to female 290.
આમાંથી આ માઈનસ કે તે નંબર મળી જશે 1670 ક્રોસ ટેલ બીજી રીતે પણ થાય મેલ ટોટલ મેલ માઈનસ અનસ્કિલ માઈનસ કરજો એટલે સ્કિલ વાળા મળી જાય 1700 30 1670 બરાબર નિયમો મળે તો વિડિયોને પોઝ કરો તમે ટેબ્યુલેશનમાં અને બીજી વખત પાછું કરી દીધો બરાબર કારણ કે અત્યારે તો આપણે લિમિટેશન છે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ની કે તમે જો મને વચ્ચે સ્ટોપ કરી શકતા નથી તો વિડિયો તમારે પોઝ કરવો પડશે તો ફરીથી જોવાનું ચાલુ કરવું પડશે તો આપણને નિયમો મળે તો મને તમે કોલ કરીને પૂછી શકો બરાબર હું Zoom એપ્લિકેશનમાં તરત લાઈવ થઈશ અને Zoom એપ્લિકેશનમાં ટેબલ ડ્રો કરીને સમજાવીશ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 81 The sex-wise and stream-wise information of 1000 students. Total student કેટલા છે 1000 ને ડેટા કેટલા આપેલા છે કોઈ સ્કૂલના ડેટા આપેલા સાયન્સ કોમર્સ ટોટલ 11 12 ટોટલ 11 12 ને અહીંયા પણ લખી શકો છો 11 12 અને અહીંયા સાયન્સ કોમર્સ લખી શકો છો બરાબર બે રીતે સમ થાય છે મેં આ રીતે કરેલો છે ટોટલ 1000 સ્ટુડન્ટ છે higher secondary school is given below represent the data in appropriate table 600 out of total 1000 students of a school are boys નું ટોટલ આપેલું છે આમાંથી ટોટલ બોયઝ કેટલા છે નથી 11 12 ની વાત કરી બોયઝ ની વાત કરી છે 600 બોયઝ તો ગર્લ્સ કેટલી છે 400 right and the rest are girls out of 350 students studying in a commerce stream commerce માં કેટલા ભણે છે 350 ટોટલ કોમર્સ વાળા 350 છે તો સાયન્સ નું ટોટલ કેટલું થશે 1000 350 સાયન્સ વાળા 650 out of 350 students studying in a commerce stream of standard 11 okay mistake થઈ છે એમાં કોમર્સ માં સ્ટાન્ડર્ડ 11 ના 350 આપેલા out of 350 students studying in a commerce stream of standard 11 150 are girls અને આમાંથી 150 તો girls કોમન સેન્સ તો કોમર્સ માં 11th માં બોયઝ કેટલા છે 350 150 200 બોયઝ છે કોમર્સ નું 11 સ્ટાન્ડર્ડ પતી ગયું તો કોમર્સ નું 12 બાકી છે સાયન્સ નું 11 એટલે 12 આ પતી જાય ટેબલ પૂરું મેના ચાર લાઈન ભરવાની છે પછી તો ટોટલ જ મારવાના છે તમે આગળ થર્ડ લાઈન સેકન્ડ પેરેગ્રાફ out of total 620 students of standard 11 તો અગિયાર લાઈન લખીને એમાં કે સાયન્સ કે કોમર્સ વર્ડ નથી કીધું ખાલી સ્ટાન્ડર્ડ 11 એટલે સ્ટાન્ડર્ડ 11 નહીં આવે સાયન્સ નું કીધું તો અમારા કે કોમર્સ નું કીધું તો અમારે કે સાયન્સ કોમર્સ વાત નથી કરી એટલે આમાં બે માંથી એક પણ બોક્સમાં નહીં આવે લાસ્ટ બોક્સમાં આવે out of total 620 students of standard 11 90 are girls of science stream અને આમાંથી 90 ગર્લ્સ સાયન્સ ની છે ઓકે સાયન્સ ની ગર્લ્સ ખબર પડી કે મને 11 સ્ટાન્ડર્ડ ની કોમર્સ ની ગર્લ્સ પણ મને ખબર છે 11 ની બંને ટોટલ માં આવે એટલે ટોટલ 11 ની ગર્લ્સ ખબર પડી જાય 90 150 240 11th ના સાયન્સ કોમર્સ વાળા જો ભેગા કરું તો એમાંથી ગર્લ્સ એટલી છે ટોટલ 620 છે તો બંનેના ટોટલ બોયઝ પણ મને ખબર પડી જાય 620 240 380 એમાંથી 380 બોયઝ છે 11th વાળા એમાંથી 200 કોમર્સ માં છે તો રિમેઇનિંગ સાયન્સ માં છે 380 200 180 તો બંનેના બોયઝ ભેગા થઈ 11th વાળા સાયન્સ કોમર્સ ના 180 200 380 થાય साइंस में क्लास 11 में साइंस में क्लास है 180 बॉयज 90 गर्ल्स टोटल 270 क्रॉस टेलिंग साइंस में 11 में 270 છે કોમર્સ માં 350 છે આ બંનેનું ટોટલ 620 થઈ જવું જોઈએ તમારા કેલ્સીમાં બરાબર હવે આગળ વધુ છે 12th ની વાત આવશે થર્ડ લાઈન આઉટ ઓફ ટોટલ 130 સાયન્સ સ્ટ્રીમ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 12 સાયન્સ સ્ટ્રીમ 130 70 are boys and આમાંથી 70 boys છે ઓકે ચાલો સાયન્સ માં 12th ના ક્લાસમાં 170 માંથી 130 માંથી 70 બોયઝ હોય તો ગર્લ્સ કેટલી હોય 60 અને હજુ બીજી લાઈન પણ આપેલી છે the total number of girls studying in the standard 12 160 હવે એ લાઈન ની આપેલી તો શું એને કીધું છે ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં કેટલી ગર્લ્સ છે 160 એવું કીધું પણ આ બીજી રીતે પડે આ ટોટલ માં જે આપણો માઈનસ કરવા એટલે વચ્ચેનો નંબર મળી જવાનો છે કે આનો ટોટલ અહીં નીચે આપેલું છે
माइनस કરી દો ત્રણે ત્રણમાં ફટાફટ 600 minus 380 220 minus 160 1000 minus 620 380 રાઈટ માઈનસ કરીને પણ આવી જાય છે આમાં તો કીધેલ કે લાસ્ટ ટાઈમ સોલ્વ કરવાની પણ જરૂર નથી નાઉ boys plus boys is equal to total boys અહીંયા boys નથી આપેલા તો 220 minus 70 કરવું પડે એટલે કોમર્સ ના boys મળી જશે 150 કોમર્સ ની કરશો ત્યારે 12 160 minus 60 કરવું પડે એટલે અહીંયા મળી જશે 100 380 minus 130 કરી નાખો એટલે આ મળી જાય અથવા આ બે ટોટલ માર્ક તો પણ આવી જાય વર્ટિકલ ટોટલ માર્ક 270 150 total 400 now total mistake करेंगे इसमें 250 total 400 अब आगे टोटल आती जो आ टोटल आती टोटल 350 total 250 total 600 boys plus boys is equal to total boys girls plus girls is equal to total girls બરાબર બધી જગ્યાએ ક્રોસ ટેલી કરી દીધું તો આપણે થઈ જશે બરાબર કઈ મિસ્ટેક નથી અને એડિંગ હવે જાતે મારજો એડિંગ મારતો તમારે જાતે શીખવાનું છે એના પણ માર્ક છે એક્ઝામિનેશન એડિંગ ની મારેલું તો માર્ક્સ પર કેવું પહેલા લઈ દઉં અને ક્વેશ્ચન નંબર 82 200 students of a commerce stream of the higher secondary school cast their vote in an election ટોટલ કોઈ સ્કૂલમાં ઇલેક્શન થયેલું છે જીએસ કેવું હશે ખબર નહીં કે સ્કૂલનો કોઈ પણ મોનિટર કે ગમે બનાવવાનું છે કોઈ ઇલેક્શન થયેલું છે સ્કૂલની અંદર તો એની અંદર 200 સ્ટુડન્ટ છે હવે 11 12 સ્ટાન્ડર્ડ છે એના ડેટા આપેલા છે બોયઝ ગર્લ્સ આપેલું છે તમને અને અમુક લોકોને વોટિંગ કરતા આવતું નથી જ્યારે મશીન ને વોટ કરવા જાવ તમારી 18 યર ની એસેસરી મશીન આવે એની અંદર અવાજ આવે બરાબર વોટ પડે ને પછી અવાજ આવે તો નિશ્ચિત હોય અવાજ નહીં આવે ને મશીનમાંથી ક્લિક નાનો અવાજ આવશે અથવા ટૂંક 2-3 સેકન્ડ સુધી એવો અવાજ આવશે વોટિંગમાં જે મશીન આવે ને ઈવીએમ મશીન જેને કહેવાય અવાજ નહીં આવે એટલે માનો તમારો જે વોટ પડેલો એને ઇનવેલિડ વોટ કહેવાય શું કહેવાય એને ઇનવેલિડ વોટ્સ તો બે ટાઈપના વોટ છે વેલિડ વોટ અને ઇનવેલિડ વોટ આની અંદર આપણે ડેટા ફિલ કરવાના છે મેં ટેબલ બનાવીને રેડી રાખેલું છે 200 students of commerce stream of their higher secondary school cast their votes. Total 200 students है मैं ये लगी ना क्या 200 students. Out of 200 students 40% were girls. આમાંથી girls 11 12 ની વાત નથી ખાલી ટોટલ ની વાત કરી છે 200 માંથી 40% girls તો આના 120 આવે બાકીના બોયઝ છે રાઈટ 40% girls and 40% થાય 80 તો boys થાય 120 now the number of students of standard 11 and 12 are equal 11 12 માં સ્ટુડન્ટો સેમ છે 11 નું બોક્સ છે 12 નું છે 200 સ્ટુડન્ટ છે તો 11 માં 100 છે 12 માં 100 છે બંનેના સ્ટુડન્ટ ઇક્વલ છે એવું કીધેલું છે તમને now 10% of the votes were declared invalid જે ટોટલ વોટ છે 200 એમાંથી 10% વોટ ઇનવેલિડ વોટ છે આના 10% થાય 20 અને બાકીના વેલિડ વોટ છે 180 okay the proportion of valid votes cast in standard 11 12 7:8 standard 11 12 માં proportion આપેલું છે તમને 7:8 11 12 ના વેલિડ વોટ નું આપેલું છે વેલિડ વોટ સ્ટાન્ડર્ડ 11 સ્ટાન્ડર્ડ 12 વેલિડ વોટ છે ટોટલ 180 મલ્ટીપ્લાય એનું પ્રોપોર્શન આપેલું છે પ્રોપોર્શન કેટલું છે જો ફટાફટ 7:8 7:8 total 7 plus 8 15 7 by 15 8 by 15 calculator 180 multiply 7 divided by 15 is equal to 84 and 180 multiply 8 by 15 equal to
96. Standard 11 valid watt. Valid watt standard 11 84. 84 and valid watt in case of standard 12 is 96. Any doubt? Now, of which the proportion of valid watt cast in standard 11 and 12 is 7:8, comma, of which 40 girls were of standard 11. Standard 11 number of girls is given 40 girls. Then tell me how many boys in standard 11 in case of valid watt. 84 minus 40. 44. Right? And 38 girls were of standard 12. Standard 12 number of girls is given 38. How many boys in standard 11 in standard 12? 96. 96 minus 38 is equal to 58. Okay? Boys plus boys is equal to total boys. 44 plus 58 is equal to 102. Girls, 40 plus 38 is equal to 78. Okay? Now 120 minus 102 is equal to 80. 80 minus 78 is equal to 2. Total 20. 100 minus 96 is equal to 4. 100 minus 84 is equal to 16. 16 and 4 20. Okay, majority complete with which has been invalid. The number of invalid watt in case of boys and girls of standard 12 are were equal. Standard 12 the number of invalid watts in case of boys and girls in standard 12 were equal. Total 4 equal means ratio 1:1. 4 equal part कर दिया 2 total 60 total 40 boys plus boys 11 in case of invalid watt standard 11 boys plus standard 12 boys is equal to total boys. X plus 2 is equal to 18. 18 minus 2 is equal to 16. 16 plus x is equal to 16. X is equal to 0. 16 minus 16 is equal to 0. Total 60. Total 40. 60 plus 40 100. Any doubt? 78 to 82 में कंप्लीट कराई दी दादा છે. કાલે વિડિયો અપલોડ કરવાનો છે 83 to 88 પણ એની અંદર હું એટલા સમ લેવાનો છું 6 સમ એક નાનો સમ છે 89 હું અત્યારે કરાવી દઉં આજના વિડિયોમાં એમાં ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે કેલ્ક્યુલેશન રેડીમેડ આપું છું આવું પણ સમ આવી શકે છે 3 માર્ક્સ ની અંદર ધ ફોલોઇંગ ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ ધ નંબર ઓફ વર્કર્સ ઓફ અ મિલ અકોર્ડિંગ ટુ સેક્સ એન્ડ રેસિડન્સ એન્ડ યર ડેટા ક્લાસ 2 યર ના 2010 ના 2015 ના લોકલ વર્કર non local worker and total worker. Question number 1. Using the data given in the above, answer the following question. Answer લખવાના છે તો ત્રણ ક્વેશ્ચન પૂછેલા. Question number 1. What is the percentage increase? ગમે તે percentage increase કે decrease તમને કોઈ પણ વસ્તુમાં કીધેલું હોય ત્યારે એક ફોર્મ્યુલા છે new value minus old value divided by old value. Okay? Current value minus previous year ની ડેટાની જે વેલ્યુ આવેલી current price minus previous price divided by previous price into 100. What is the percentage increase in total number of workers during the period of 5 years? Total worker ની વાત કરી છે local non local ની વાત નથી કરી total મેલ ફિમેલ total worker માં કેટલો ચેન્જ થાય છે પૂછેલું છે તેની ફોર્મ્યુલા છે new value minus old value divided by old value into 100. અત્યારે માનો 2015 આવે છે લેટેસ્ટ 2015 છે 3000 new value કહેવાય આપણા માટે પહેલા કેટલી હતી old 5 વર્ષ પહેલા before 5 year 2000 old value divided by 2000 multiply 100 LC માં સોલ્વ કરો એટલે તમારો આન્સર આવી જશે
આઈ થિંક 50% જેવો આન્સર આવે છે બરાબર કેલ્ક્યુલેટરમાં સોલ્વ કરી નાખો ક્વેશ્ચન નંબર 2 the person find the percentage decline the number of non local worker આની વાત કરે છે non local worker કેટલા વર્કરો ડિક્રીઝ થયા છે કેટલા પર્સન્ટેજ ચેન્જ થાય છે એમાં 2015 માં પૂછેલું છે હવે ખાલી આ નોન લોકલ મૂકવું છે પણ ન્યુ વેલ્યુ માઈનસ ઓલ્ડ વેલ્યુ ડિવાઇડ બાય ઓલ્ડ વેલ્યુ ઇન્ટુ 100 ન્યુ વેલ્યુ આ નોન લોકલ વર્કરમાં નવી વેલ્યુ છે 400 અત્યારે 5 વર્ષ પહેલાની જૂની વેલ્યુ બિફોર 500 ડિવાઇડ બાય 500 into 100 LCM આવશે -100 divided by 500 into 100 એટલે આન્સર આવશે 20% માઈનસ એવું બતાવે છે ડિક્રીઝ ડિક્લાઇન ઓકે 20% વર્કરો ઘટી ગયા છે 5 વર્ષની અંદર નોન લોકલ વર્કર એવું કહી શકો છો પણ આ માઈનસ નથી લખવાનું અને એનો લખી નાખવાનું 20% ડિક્લાઇન ઇન નંબર ઓફ લોન લોકલ વર્કર્સ ઇન ધ યર 2015 એવી લાઈન છે લખી નાખો And last question, find the percentage increase in number of men and women during the period of 5 years. Men and women ની વાત કરી છે એમાં લોકલ નોન લોકલ ની વાત નથી કરી ખાલી men women ની વાત કરી છે બરાબર percentage increase in number of men during the period of 5 years is equal to new value minus old value divided by old value into 100 new value કેટલી છે men ની અત્યારે જૂના ડેટા 2010 ના old ડેટા 1500 divided by 1500 multiply 100 એટલે આના percentage ખબર પડી જશે તમને સેમ લિમિટ નંબર ફાઇન્ડ કરવાનું છે ન્યુ ડેટા minus old data divided by old data into 100 new data 700 old data 500 divided by 500 into 100 કેલ્ક્યુલેટર માં બંને સોલ્વ કરી નાખો 2300 minus 500 800 divided by 1500 multiply 100 is equal to 53.33 200 divided by 500 multiply 100 is equal to 40 Get it out? Question number 89 કાલે બીજો વિડિયો અપલોડ કરીશ 83 to 88 ટેબ્યુલેશન માં લખો બધા સમ કરાવું એક સમ 76 મે તમને કરવા આપેલો હતો બરાબર અને કદાચ 69 આપેલો હતો બાકી બધા ટેબ્યુલેશન માં મેં સમ કરાવેલા છે જેટલા સમ આપેલા છે એટલા કઈ પણ ડાઉટ હોય તો પણ મને પૂછી લેજો